After the graduation, I felt very uncertain about the steps to take further. My own expectations burdened me, and I missed the monotony of the daily routine in my university. I had free time, but I didn't know what to do next. So my first thought after graduation was like, अब के गर्ने? पढ्न त पढ्यो. What if that education would not be implemented in my work? Will my theory be instrumental to what will I be doing in future? So after graduation at first I was like really happy हैन 4 वर्षको मेहनत सफल भयो ओ सक्यो जस्तो तर immediately afterwards I realized कि मेरो स्किल्स केमा चाहिँ छ भनेर I felt like a jack of all trades like यो पनि गर्न सक्छु तर एक्ज्याक्टली के चाहिँ गर्न सक्छु केमा चाहिँ मेरो फोर्टे छ भनेर मैले बुझेको थिएन र त्यो डिस्कभर गर्न मलाई आजसम्म पनि टाइम लागिरहेको छ त्यसैले कन्फ्युजन नै भएको थियो. Hello everyone, welcome to the 8th episode of Golf and Stuff. This week we would be talking about something rather serious. So this week we would be talking about post-commencement stress disorder, PCSD. So what exactly is PCSD? I would like to take some time and explain about it. So post-commencement stress disorder भन्दाखेरि चाहिँ it's a condition that arises from finishing school as in finishing your bachelor's or college or after you obtain any sort of degree. It's the fear of unknown after graduation and taking on the task of choosing and pursuing your career. So after you finish your graduation there is some kind of insecurity or the feeling of unknownness, like what to do next. So it's the stress generated from that. So we would be talking about PCSD. So hi Saman, hi Ankit, how are you guys? Hi guys, thank you so much for 10-15 listeners जसले हाम्रो continuously सुनिरहेको छ podcast. Even हाम्रो audience base कम भए पनि I'd really like to thank everyone for listening and really I hope that everyone is fine and is doing well. ल अब प्रतीक्षाले इन्ट्रोडक्सन दिइसक्यो. अब त्यसमाथि आई टेक्निकली डोन्ट क्वालिफाई यो कमेन्समेन्टमा तर पनि आई विल समडे पनि अनि आई एम एक्सपिरियन्सिङ पिसिएसडी इन वे, त्यही भएर पनि आई थिङ्क आई क्यान टक अबाउट इट. अनि वन्स अगेन म चाहिँ सम्मान फर न्यू लिसनर्स. So let's start talking about PCSD. अनि PCSD भनेको के हो त सिम्पलमा मैले हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरि नै हालेँ र म यसको सिम्पटमहरू इफ यु आर अल्सो फेसिङ दिस म चाहिँ सिम्पटमहरूमा फोकस गर्न चाहन्छु. लाइक सिम्पटमहरू चाहिँ एकदम जेनरल लाग्न पनि सक्छ प्लस तर ग्रेजुएसन स्पेसिफिक सबैलाई यही सिम्पटम भएको पनि हुन सक्छ. बट इफ यु आर फिलिङ द्याट यु आर नट इन कन्ट्रोल अफ यर लाइफ and you feel a lack of support after commencement and a feeling of failure because not everyone gets a job after graduation. They were after graduation you feel you get to experience so many new things like the feeling of rejection. पहिला त रिजेक्सन भन्ने हुँदैन थियो, एक्जाम मात्र हुन्थ्यो हाम्रो टप मोस्ट प्रायोरिटी. अनि रिजेक्सन फिल गर्नु पर्दैन थियो बिकज 4 इयर्ससम्म त त्यस्तो अब रियल लाइफको हुन्छ नि सामना गर्नु पर्दैन थियो नि त. सो अरू यो अब इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान डु अ बिट अफ रिसर्च योरसेल्फ. तर इफ यु आर लाइक फिलिङ यो धेरै स्ट्रेसहरू यो हजुरमा पनि लागु हुन्छ भने probably you also have PCSD. So, like Pratiksha explained everything about PCSD, I'd also like to highlight that PCSD भने चाहिँ clinically proven या कुनै medical condition चाहिँ होइन हैन. So I think that also people need to know, like because अहिले depression को बारेमा people are so openly talking about हैन. तर depression पनि एउटा उ जस्तो भइसक्यो के, like I'm feeling sad or I'm feeling depressed, like depression or sadness ma फरक छ नि त. So PCSD isn't an acute form of depression. Like symptoms कति मिल्ला हैन, तर त्यो depression सँग नै compare गर्नु चाहिँ अलिक नमिल्न सक्छ किनभने यो medically proven वाला चाहिँ होइन. तर it's more like हुन्छ नि एउटा feeling हो because like Pratikshaले भनेको जस्तो we live in a bubble when we are in college, right? किनभने अब हामी
साथीहरूसँग हुन्छ, हाम्रो अब टिचर्सहरू हुन्छ, हाम्रो मेन्टर्सहरू हामीलाई सबै गाइड गरेर हुन्छ नि त, हाम्रो रेडिली अभाइलेबल हुन्छ कि सबै कुराहरू हाम्रो कलेजमा। अनि त्यसपछि तर जब अब हामी कलेज सकाउँछ हामी कलेज कहिले सक्ला भन्ने वेट गर्छौँ, तर कलेज सक्ने बित्तिकै त्यो रियालिटीले हामीलाई हिट ब्याक गर्छ के हामीले, किनभने कलेजले हामीलाई कस्तो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट गरे हुन्छ नि त। सो पिसिएसडी इज समथिङ द्याट यु एक्सपिरियन्स आफ्टर योर ग्रेजुएसन वेन यु have to deal with the real world in short. अब जस्तै डिप्रेसन र को कुरा गर्यो, पिसिएचडी इज मोर लाइक स्ट्रेस के स्ट्रेस बढ्यो भने चाहिँ डिप्रेसनमा जान पनि सक्छ होइन, तर डिरेक्टली यसलाई डिप्रेसन भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने अब लाइफ ट्रान्जिसन गरिरहेको छ नि त, एउटा फेजबाट अर्को फेजमा गइरहेको छ, अनि आफ्नो बडी नै हामी आफै पनि नोटिस गरौँ न, अलिक नयाँ केही सेन्स भएपछि हाम्रो बडीले नै स्ट्रेसवाला, द्याट्स द नेचुरल रेस्पोन्स, यु आर सपोज टु रियाक्ट इन द्याट वे। सो इट्स लाइक डिप्रेसन भनेर ला मेरो लाइफ एन्ड भयो, म यो स्टेजमा गएँ भनेर चाहिँ नसोच्नु। इफ यु लुक अराउन्ड अनि इफ यु टक टु यर फ्रेन्ड्स होइन, एभ्री वान इज गोइङ थ्रु दिस स्टेज अनि फिगरिङ आउट विथ देयर लाइफ, अनि एभ्री वान इज स्ट्रेस्ड एट सम पोइन्ट। अब बेसिकमा बुझ्दाखेरि त के अरे यङ अडल्टबाट अडल्ट हुने एउटा स्टेज हो वेयर यु, अब जस्तै हाम्रो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसएलसी पछि चाहिँ लाइफ चेन्ज हुन्छ भन्ने एउटा पर्सेप्सन छ, अनि त्यसपछि प्लस 2 पछि लाइफ चेन्ज हुन्छ भन्ने पर्सेप्सन छ, तर अल्टिमेटली हाम्रो लाइफ चेन्ज चाहिँ कहिले हुन्छ भने हामी जब ग्रेजुएट गर्छौँ ब्याचलर पछि, तब चाहिँ हाम्रो लाइफ चेन्ज हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो बेलासम्म त हामी एउटा कम्फर्ट जोनमा एउटा बबलमा हुन्छौँ, बिट फ्रेन्ड्स बिट फ्यामिली बिट टिचर्स होइन सोसाइटी, हामी सबै कुरामा इन्डिपेन्डेन्ट नै हुनु परिरहेको हुँदैन नि त त्यति बेलासम्मलाई। अनि ठ्याक्क अब एउटा स्टेज अफ लाइफबाट अर्को स्टेज अफ लाइफमा जानु परेर हुन्छ, त्यसमाथि अब वेस्टर्न सोसाइटीलाई कम्पेयर गर्दाखेरि त हामीले त्यति एक्सप्लोर पनि गर्न पाएको हुँदैन नि त, जेमा पढेको हुन्छ त्यसमै वी हेभ टु मेक आउट अ करियर नि त, सुरुमा चाहिँ अटेम्प्ट गर्दाखेरि पछि बरु चेन्ज गर्न सक्ला। त्यही भएर पनि हामीलाई चाहिँ एउटा हुने भएर चाहिँ एउटा अनसर्टेन्टी हो पिसिएसटी। अल्टिमेटली मलाई के गर्ने आफ्नो जिन्दगीको अब नेक्स्ट स्टेपको बारेमा थाहा नहुनु नै एउटा पिसिएसटीको मेन पिसिएसटी भनेको त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि युजली पोस्ट ग्रेजुएसन यो डिप्रेसनको कुरा धेरै हुँदैन, किनभने अब ग्रेजुएट हुनु भनेको त एउटा अचिभमेन्ट टाइप हो नि त लाइफमा, अनि द्याट्स लाइक अ ह्याप्पी थिङ, अनि मतलब यु आर सक्सेसफुल होइन इन सम वे। त्यही भएर इट्स लाइक यसको लागि यसको नराम्रो पार्ट पनि छ, नराम्रो पार्ट मतलब यो साइड पनि हुनसक्छ, यो साइडको धेरै कुरा पनि हुँदैन। इभन अब अङ्कितले नि भने रिसर्च गर्दा त्यति धेरै मटेरियल पाएको थिएन भनेर होइन, अनि धेरै लाइफ एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै मान्छेको सेयर भएको पाएको थियो हामीले इन्टरनेटमा होइन, तर धेरै रिसर्च चाहिँ यसमा चाहिँ मैले पनि धेरै गुगल स्कलरमै सर्च गरेको थिएँ, त मैले पनि एज रिलेटेड चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ त्यस्तो पाएको थिइनँ। सिन्स अब हामी तिनैजना अब एउटै एज ग्रुपको भयो नि त, अब त्यही अब एकाडेमिकली सम्मानको चाहिँ 1 वर्ष बाँकी छ ग्रेजुएसन हुन, अनि अब तिमीले 1 वर्ष अगाडि नै ग्रेजुएट भयो होइन, लाइक तर पनि हामी अलिक त्यही स्टेजमा छौँ नि त, लाइक वी आर इन द सेम स्टेज वेयर वी आर स्ट्रगलिङ विथ आवर लाइफ, अनि के करियर बनाउने, के करियर पाथ बनाउने होइन। सो यसको चाहिँ लाइक हाउ आर यु गाइज पर्सनली dealing, because in any way we are also dealing with UNITA PCSD or post commencement stress disorder. So यसको चाहिँ आफू कसरी डिल गरिरहेको छ अनि यसले चाहिँ कसरी आफूलाई अफेक्ट गरिरहेको छ तिमीहरूलाई चाहिँ? सो मेरो पर्सनल कुरा गर्दा चाहिँ आई हेभ ह्याड स्टेजेस होइन। युजली के हुन्छ भने बिकज आई डिडन्ट स्टडी इन द कन्ट्री, अनि आफ्नो कन्ट्रीमै पढेको भए आफ्नो क्लास ब्याचमेट्स पनि सँगै भएको हुन्थ्यो, अनि यो पछि के भनेर अलि एउटा आइडिया पनि हुन्थ्यो कि, तर इफ इट लाइक वन्स यु मुभ टु नेक्स्ट प्लेस नि, अनि यु हेभ टु फिगर आउट सो मेनी थिङ्स के, अनि अब नयाँ कनेक्सन बनाउनु पर्छ होइन, अनि इट्स अलि धेरै डिफिकल्ट के, अनि प्लस यु आर नट लिभिङ विथ यर पेरेन्ट्स, अनि यु आर युज टु द्याट फ्रिडम एन्ड यु आर युज टु द्याट सर्कल अनि लाइक माइन्डेड पिपल, बिकज ब्याचलर्समा त हामीलाई मन परेको सब्जेक्ट चुज गरेको हुन्छौँ, अनि आफ्नो सोसाइटी हुन्छ नि त, अब यता आएपछि लाइक टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, अनि त्यसले पनि हुन्छ नि एडजस्ट गर्नलाई नै आई पर्सनली टुक टाइम टु एडजस्ट के होइन। अनि
अनि सेकेन्डमा चाहिँ के भयो भने सोसियल मिडिया आई थिङ्क it's helpful to stay away from it for some time because social media मा मान्छेले उसको टाइम दिनभरिको टाइममा उसको बेस्ट पार्ट मात्र हाइलाइट गरेर देखाउँछ अनि हामीलाई चाहिँ ए यसको त यस्तो राम्रो भइरहेछ मेरो मात्र यस्तो नराम्रो भइरहेछ भनेर वी टेन टु कम्पेयर होइन बोथ राइट टु बट वी टेन टु कम्पेयर ह्युमन्स लाइक रियाक्ट दिस वे दे कम्पेयर होइन अनि मलाई चाहिँ अनि सोसियल मिडियाबाट टाढा बसेर पनि अलि हेल्प भयो अनि जस्ट लाइक माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस इज लाइक भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आइडेन्टिफाइङ इमोसन होइन जस्ट लुक अराउन्ड वाट इज ह्यापनिङ अनि स्टे इन द रियालिटी के अनि जति रियालिटीमा बसेपछि बिस्तारै आई थिङ्क बिस्तारै टेक्स टाइम होइन बट यु विल गेट देयर अनि यु विल फिगर आउट वाट डु यु वान्ट विथ यर लाइफ के अनि इफ अब तिम्रो जस्तै तिम्रो कुनै साथले जब गरिरहेको छ डजन्ट मिन द्याट पर्सन इज ह्याप्पी कि अनि उसलाई पनि अरू केही गर्नु मन थियो होला उसले उसको त सेट भयो उसको त फिक्स्ड भयो भनेर त्यस्तो पनि नसोच्नु बिकज एभ्री वान इज डिफरेन्ट होइन एभ्री वान वान्ट्स डिफरेन्ट थिङ फ्रम देयर लाइफ सो जस्ट थिङ्क फोकस अन यर सेल्फ अनि हुन्छ नि माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिसेस क्यान बी रियली हेल्पफुल अब त्यो त छँदैछ अब फेरि त्यसमा चाहिँ दुईटा कुराहरू थपिसक्यो कि अब हाम्रो वर्ल्ड त अब पोस्ट कोभिड के हुने भन्ने अर्को एउटा टेन्सन छ अनि अर्को चाहिँ अब यो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि पनि कति जबहरू त अब मसिनरी सफ्टवेयरमा गइरहेछ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो कुराहरू थपिरहेछ अनि अब त्यो दुईटालाई बिर्सेर अनि नर्मल सिचुएसनबाट सोच्ने भने पनि हामी त अहिलेसम्म त एउटा जे भयो नि एउटा चार दिवारमै लिमिट भएको छ नि त अनि हामी त कि त एजुकेसन कि त आफ्नै कामहरू अलिअलिमा बिजी भइरहन्छ त्यस्तो आफ्टर ग्रेजुएसन खालको त्यस्तो मजाले त सोचेको हुन्न सोचे पनि त्यो कुरा प्र्याक्टिकल हुन सक्दैन नि त पछि अल्टिमेटली हामी when life happens को बेलामा अनि त्यही भएर आई थिङ्क आइम अनसर्टन अनि एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न पाउँदैन धेरै अब त्यो अनि त्यसमाथि अब लगभग अलमोस्ट अल कलेजेसमा मोस्ट भनौँ न त्यो काउन्सिलिङ करियर काउन्सिलिङ पनि खासै छैन होइन अब यो डिप्रेसनहरूको के अरे काउन्सिलिङ यो के काउन्सिलर भन्छ क्या अरे त्यो पनि छैन सो एकदम गाह्रो नै छ ओभरअल भन्दाखेरि त्यही सो मलाई पनि यो ग्रेजुएसन ब्लुज या पोस्ट कमेन्समेन्ट डिसअर्डर स्ट्रेस डिसअर्डर चाहिँ भएको थियो या भइरहेको छ पनि भन्न मिल्छ होइन जुन मैले सायद यो रिसर्च गरेर अब तिमीहरूले अब यो यसको बारे गरौँ भनेर जुन पडकास्ट गरौँ भनेर चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ हो मलाई पनि एक टाइम जब मैले त्यो मेरो अब जब ग्रेजुएसन गरेपछि अब जब त मैले सजिलै पाएँ होइन तर त्यो जब पाउँदाखेरि पनि बिकज अब यु नो हाउ वी आर विथ फ्रेन्ड्स राइट वी डोन्ट ह्याभ टु रियली केयर अबाउट हाउ वी बिहेभ होइन कसरी बिहेभ गर्छौँ कसरी बोल्छौँ के काम गर्छौँ किनभने हाम्रो असाइनमेन्ट गर्ने घुम्न जाने हाम्रो इक्जाम पढ्ने एउटा कस्तो रमाइलो लाइफ हुन्थ्यो नि त आई एक्चुअली मिस के त्यो लाइफ हुन्छ नि जहाँ टेन्सन भनेको त्यो 6 महिनाको लास्टको सेमेस्टर इक्जाम दिने हो त्यही एउटा टेन्सन हुन्थ्यो नि त लाइफको बारे हामी जो प्लान गरे पनि त्यतिसम्म त फ्युचरसम्म प्लान गर्दैन्थ्यो नि त तर जब मैले जब लकिली मैले जब त लाइक ग्रेजुएसन अगाडि पाएँ पनि त्यो जबमा पाउँदाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ नि खुलेर आउन पाएन कि अब जुन कम्फर्ट फ्रेन्ड्सहरूसँग त इभन टिचर्सहरूसँग वी आर सो कम्फर्टेबल बिकज वी नो द्याट दे आर देयर टु हेल्प अस नि त तर जबमा त्यस्तो हुँदैन नि त नट एभ्री पर्सन द्याट यु वर्क विथ क्यान बी योर फ्रेन्ड यु नो you can be comfortable with them because अब जबमा पनि कति एथिकल कुराहरू आउँछ जुन हामी फ्रेन्ड्सहरूको सर्कलमा त्यो हुँदैन रहेछ नि त सो अर्को एउटा पनि हाम्रो कस्तो मलाई चाहिँ किनभने चाहिँ अब तिमीले भन्यो नि इन्स्टिट्युसन्सको रोल एक त हाम्रो करियर काउन्सिलिङ पनि दिँदैन तर त्यो हाम्रो बबल कस्तो क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई लाग्दैन हाम्रो युनिभर्सिटी वर्ल्ड कस्तो आइडियल प्लेस छ हुन्छ नि द्याट यु जस्ट हेभ टु वर्क हार्ड यु जस्ट हेभ टु बी ट्यालेन्टेड हुन्छ नि तर त्यस्तो हुँदैन कि त्यसले गर्दा पनि आई थिङ्क पोस्ट कमेन्समेन्ट स्ट्रेस डिसअर्डर हुन्छ जुन चाहिँ मलाई आई वान्ट टु नो विथ यु गाइज बिकज यु गाइज आई थिङ्क यु हेभ सफर्ड बिकज कन्ट्याक्ट नभएर हुन्छ नि आफ्नो पर्सनल कन्ट्याक्ट नभएर नेटवर्किङ स्ट्रङ नभएर भने कति ड्रब्याक पाउँछ कि आफ्नो करियरमा हुन्छ नि या त्यो जब पाउनलाई पनि के सो त्यसले गर्दा कतिको गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई किनभने हामीलाई त when we start out we think that we'll get job and you know it will be fine because we have good education and tara in reality it's different ni ta like कति कुरा चाहिँ हामीले पढेको हुन्छौँ होइन तर लाइफ स्किलहरू हुन्छ नि कलेजमा युज गर्नुपर्ने हुँदैन कि तर पछि आएर अब जस्तै
suppose you are like introvert and you don't like talking to people, but you have to talk to people. Okay, you have to force yourself to talk to people. And if someone is older than you and you know that he is wrong and you are right, अनि हुन्छ नि कति एस्पेक्ट तिमीलाई त्यो मान्छे भन्दा अहिलेको एजुकेसनले गर्दा सपोज तिम्रो क्वालिटी एजुकेसन भयो तिमीलाई धेरै थाहा भइरहेछ तर जस्ट बिकज द्याट पर्सन इज सिनियर देन यु हेभ टु रेस्पेक्ट हिम के अनि उसको लाइफ एक्सपिरियन्स धेरै भएको हुनसक्छ त्यो बााउन्ड्री त्यो एभ्रिथिङ यु लर्न विथ टाइम अनि कलेजमा त्यस्तो कुरा त प्रिपेयर गरेको हुँदैन कलेजमा त थियोरिटिकल एस्पेक्ट र मा त प्रिपेयर गरेको हुन्छ नि अनि यो स्टेजमा चाहिँ आई थिङ्क इट कम्स विथ सेल्फ रियलाइजेसन अनि मच्योरिटी होइन बिकज हामी अब कलेज सिधै भन्दैमा त हामी मच्योर्ड भइसकेको छैन नि त लाइक यो त अनगोइङ प्रोसेस हो नि त अनि बिस्तारै you like learn how to use those skills अनि I think it's a gradual process अनि just like हुन्छ नि करियर आत्तिनु हुँदैन भन्न चाहन्छु म चाहिँ स्कुलले कलेजले के पनि गर्छ भन्दाखेरि थियोरिटिकल नलेज चाहिँ इम्पार्ट गरिहाल्छ अनि अब अझ राम्रो कलेजेसहरू छन् त प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा पनि दिएला के अरे बनाउने कुरामा चाहिँ खासै स्टुडेन्ट्सलाई असिस्ट गर्छ जस्तो लाग्दैन कि भन्नाले अब ठ्याक्क आज ग्रेजुएट भयो भोलिदेखि नै त जब पाउँछ भोलि नै जबमा जान्छ भन्ने त ग्यारेन्टी कसैको नि हुँदैन नि त एकदम कम नै जान्छ इमिडिएटली किनभने मान्छेहरू सोचिरहन्छ अनि त्यसको लागि मेन्टली कसरी प्रिपेयर गर्ने अनि के जब गर्न अगाडि अब फ्यामिलीसँग कसरी त्यो बारेमा डिस्कसन गर्न मिल्छ यो केही पनि हामीले थाहा छैन नि त थाहा कसैले सिकाउँदैन अनि जब हामी आफैलाई पर्छ हामी एकदम गाह्रो भएर सिक्छौँ अनि त्यसपछि एउटा लेसनको रूपमा हुन्छ अनि त्यसमाथि अब इन्डिभिजुअलाइज भएर गइरहेको छ नि त अहिलेसम्म एकदम कलेक्टिभली सेयर हुने एकअर्कासँग कुरा गर्ने यङ्गर जेनेरेसनलाई भन्ने सायद मैले चाहिँ अघि पोडकास्ट गर्नु अगाडि के पनि सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रै पेरेन्ट्सको जेनेरेसनमा पनि यो अर्कै खालको पिसिएसडी थियो होला क्या टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले कति कुरा त फरक पार्यो होइन तर हुन्छ नि के गर्ने टाइपको त हुन्छ नि त त्यो बेलामा त्यही भएर आई थिङ्क अब त्यो बेलादेखि अहिलेको सिनारीमा वर्ल्ड त धेरै चेन्ज भइसक्यो लगभग कति कुरामा त के अरे एकदमै धेरै चेन्ज तै पनि अब यो त एकदम हेर्दाखेरि त सानो कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन यस्तो सानो कुराहरू नै चेन्ज हुन बाँकी छ अनि अर्को कुरा चाहिँ बिकज मैले मास्टर्स यो सब्जेक्टमा पढेँ भन्दैमा मैले त्यही कुरामा करियर बनाउँछु भन्ने हुँदैन कि कति मान्छेले आफ्नो 4th इयरमा पनि बल्ल रियलाइज गरे हुन्छ ओ आई डोन्ट वान्ट टु डु दिस आई वान्ट टु डु समथिङ एल्स भनेर पछि बल्ल मान्छेले रियलाइज गरिरहेको हुन्छ कि अनि कति मान्छेलाई चाहिँ मेरो कलेज एजुकेसन वेस्ट गयो भनेर पनि लागिरहेको हुन्छ कि तर जस्तै आई गिभ इक्जाम्पल सारा अली खानको होइन सी इज एन एक्ट्रेस उसलाई त्यस्तो एजुकेसनको जरुरी त छैन उसले एक्टिङ त उसले त अरू सब्जेक्टमै पढेको हो नि त एक्टिङ रिलेटेड ब्याचलर त होइन तर जस्ट एउटा मान्छे बन्यो नि त उसले अब क्रिटिकल एनालाइसिस सोच्यो होला अनि हुन्छ नि एउटा लेभलको एजुकेसन भएपछि यु क्यान वर्क अन युर सेल्फ हुन्छ नि त ब्याचलर इज लाइक त्यो वाला एजुकेसन हो नि त मास्टर्स अलि धेरै स्पेसिफाइड हुन्छ ब्याचलर इज स्टिल जेनरल एजुकेसन के अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ करियर काउन्सिलिङ त अब कुनै टेक्निकल सब्जेक्टमा त अब डिरेक्टली इन्टर्नसिप पनि हुन्छ फाइनल इयरमा होइन एज पार्ट अफ देयर करिकुलम हुन्छ तर कतिवटा अब जस्तै हाम्रो सब्जेक्टमा त हुँदैन त्यस्तो होइन आर्ट्सको सब्जेक्टमा हुँदैन नि त आर्ट्समा त अलिक धेरै नै पढ्नुपर्ने हुन्छ नि त रिक्वायरमेन्ट नै अनि त्यही भएर आई थिङ्क learning is also part of like figuring out what do you want with your life just suppose I did 4 years of bachelor's in I don't know some like fancy subject तर मलाई गएर केही गर्नु मन छैन मलाई सिम्पल लाइफ छ मलाई एग्रिकल्चर गर्नु मन छ भने पनि त्यो कुरा रियलाइज गर्न पनि एजुकेसनले हेल्प गर्छ कि त्यही भएर अनि अर्को चाहिँ I also wanted to talk about this कि I think this is the post commencement disorder is also हामीलाई चाहिँ because we are in a age अब हामी 20s mid 20s early 20s मा छौँ होइन अनि के अरे म चाहिँ अब early 20s भयो तिम्रो mid 30s भयो अब we are so we are in a stage where so many life could change because we see our friends कतिजनाले बिहा गरेर बच्चा पनि पाउँछ बिहा गरेर हुन्छ लाइफमा कति चेन्ज हुन्छ त्यो माथि एडेड रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ नि त ब्याचलर्स पास गरेर पैसा कमाउनु जस्तो त्यो एउटा उ पनि हुन्छ नि त
social responsibility pressure जस्तो पनि हुन्छ नि त. So do you I also believe that we are in a stage where एकदम tense life हुन्छ के हुन्छ नि. We are doing so many things at the same time. आफ्नो love life हेर्नु पर्यो त्यसपछि because loneliness or isolated life बस्नुपर्छ कि त्यो डर छ. त्यो माथि अहिले त झन् कोरोनाको अर्को डर छ. डरले मात्रै यो हाम्रो 20s हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. अनि इभन हुन्छ नि. सो एरिक एरिक्सन भन्ने एउटा स्कलरले चाहिँ लाइक 8वटा स्टेजेस भनेको थियो कि पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा. अनि एउटा स्टेज चाहिँ के भने आइडेन्टिटी भर्सेस रोल कन्फ्युजन के. सो आई थिङ्क मोस्ट we are in this stage because हाम्रो आफ्नो self identity crisis हुन्छ because sometimes we want to do so many things हामीलाई त अब तर गर्न पाउँदैन नि त एउटा societal pressure ले गर्दा. So I think यो एज नै कतिको हो के. यो एज नै कस्तो भन्नाले अलिक लोनली हुने या अलिक ट्रबलसम हुन्छ नि त्यो एजै त्यस्तो छ. त्यही भएर चाहिँ त्यही लाइक यो स्टेजमा के भइरहेको छ. सम अफ माई फ्रेन्ड्स आर गेटिङ म्यारिड. कसैको त बच्चा पनि भइसक्यो होइन. अनि कोही चाहिँ अब कोही पेरेन्ट्ससँगै बसिरहेछ. कोही आफै कमाएर एकदम फरवर्ड गइसकेको छ. कोही कति ठाउँ घुमिरहेको छ होइन. अनि लाइक अहिले त घुम्ने पछि कहिले घुम्न पाउँछ र भनेर कोही मान्छे कति ठाउँ घुमिरहेको छ. अहिलेको एजमा यु वान्ट टु डु एभ्रिथिङ एट वान्स के. अनि गर्दा झन् स्ट्रेस हुन्छ कि. अब जस्तै भेन आई सी माई फ्रेन्ड्स बाहिरको घुमिरहेको मलाई एकदम प्रब्लम हुन्छ कि. तर you have to stay like look around and just focus on your life. That's the mantra. मैले चाहिँ अनि सोचेँ कि यो PCST को अलिअलि आइडिया भयो अनि आफ्नो लाइफसँग एनालाइज गरेँ. अनि त्यसपछि सल्युसन के हो भन्ने खालको सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन बेसिक कुरा चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि सबको आफ्नो पेस हुन्छ नि त होइन. अब कसैको ठ्याक्क एउटा यो गर्छ भनेर ठ्याक्क उनीहरूले सोचेको पनि हुन्छ. त्यही पनि हुन्छ. अनि तर कतिको चाहिँ सोचेको भए पनि लाइफ ह्यापेन्स. अनि के हुँदैन. कतिले सोचेको हुँदैन नसोचेको कुरा हुन्छ. त्यही भएर त्यही अब टेक इट स्लो टेक इट विथ इज. अनि त्यसपछि स्टे ग्राउन्डेड. धेरै एक्सपेक्ट पनि नगर्ने होला आफूसँग होइन. मेहनत गरिरहने खालको नै कुराहरू त्यही अर्थोडक्स वालै कुरामा पुग्छ जस्तो म चाहिँ. अनि हामीले कि ग्रेजुएसन हुनुभन्दा अगाडि कलेजमा हुँदाखेरि मलाई यो गर्नु मन छ भनेर कति कुरा हामीलाई गर्नु मन लागिरहेको हुन्थ्यो नि त. तर अहिले अब कोभिडले गर्दा पनि अब सर्ट अफ फ्री घरमा बसिरहेर पनि के गर्नु मन छ गर्ने मिल्ने टाइम छ नि त अहिले. अनि मेबी यु क्यान वर्क अन द्याट. त्यसले गर्दा पनि सानो अचिभमेन्टले गर्दा पनि अलि हेल्प हुन्छ कि. किनभने कलेजमा हुँदाखेरि त स्पेसिफिक टाइम हुन्छ, डेडलाइन हुन्छ. अब स्कुल बेलादेखि नै हामी डेडलाइनको हिसाबले काम गरिरहेको छौँ. तर अब कलेज अब यो ग्रेजुएसन पछि आफूलाई ट्रेन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ कि. आफूलाई डिसिप्लिन गराउन एकदम गाह्रो हुन्छ. अनि बेबी स्टेप लिएर बिस्तारै होइन लाइक यु हेभ टु वर्क अन दिस. अब कोही छैन कि गाली गर्नलाई. अब आफूले जति सक्दो गर्ने हो त्यति अगाडि पुग्छ भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्छ. कस्तो लेक्चर दिइरहेको छु मैले. And I also wanted to talk about this. Do you think if there wasn't हुन्छ नि gap year को जुन stigmatized हुन्छ नि हाम्रो कल्चर, हाम्रो नेपाली कल्चर, नेपाली सोसाइटीमा, do you think त्यो gap year लाई एकदम लाइटली लियो भयो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई? यार एकदम लाइक आई नो यार यो अलिक किनभने ग्याप लिइरहेको छ डजन्ट मिन त्यो मान्छेले पढ्नै बिर्स्यो अथवा हुन्छ नि अब त गयो. अब यो लाइक अब पढ्न जाँदैन फेरि एकाडेमिक फिल्डमा जाँदैन त्यस्तो हुँदैन कि. मान्छेले कति कुरा फिगर आउट गरिरहेको हुन्छ कि. त्यही भएर इट्स अ पार्ट अफ प्रोसेस. अनि सबैजना यो कम्पिटिटिभ वर्ल्ड छ थाहा छ. तर कहिलेकाहीँ कुनै कुरामा ऊ सायद फास्ट थियो होला, उसले 1 वर्ष ब्रेक लियो होला. द्याट सुड बी ओके के. त्यो ग्याप लिएर मान्छेहरूले रिलेटिभहरूले झन् आफ्नो लागि प्रेसर लिएर झन् धेरै प्रेसर बढाउने मात्र हुन्छ कि. त्यो मान्छेले काम एकदम एक्सेप्टेबल भए चाहिँ सबैलाई इजी हुन्थ्यो. स्पेसली त्यो पर्सन हु इज लाइक अफेक्टेड लाग्छ मलाई चाहिँ. यो पनि अप टु योर सेल्फ हुनु पर्यो सुरुमा त. अनि त्यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्स सपोर्टिभ हो भने त ग्याप इयर लिन मन छ भने लिन भयो. अनि अब लिन मन छैन भने त आफ्नो कुरा भयो होइन. त्यसमा चाहिँ अब ग्याप इयर लिँदैमा सबै कुरा फिगर आउट हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त. हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ. तर इट्स अप टु यु इफ यु वान्ट टु अर यु डोन्ट वान्ट टु होइन. अनि मलाई चाहिँ यो पोस्ट भन्दाखेरि प्रीमा पनि के अरे PCST को प्री CST
हुनुपर्छ कि भन्ने पनि सोचिरहेको हुन्छ कि, किन भन्दाखेरि कति कुरा त पहिल्यैदेखि सोचिरहेको हुन्छ नि त, ग्रेजुएसन आज भयो अनि भोलिबाट मात्रै टेन्सन हुने त होइन नि त। मलाई चाहिँ यो फोर्थ इयर फिफ्थ इयर 5 इयर्स हुनेले फोर्थ इयरदेखि नै टेन्सन भइरहेको हुन्छ, अब 4 इयर्स हुनेलाई पनि थर्ड इयर फोर्थ इयरमा टेन्सन भइरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर आई थिङ्क प्रीवाला पनि कुनै एउटा हुनसक्छ कि कुराहरू, अनि त्यो तर युजली ग्रेजुएसन पछि किनभने कस्तो रिगरस कति धेरै काम गरिरहेको हुन्छ अनि कतिलाई चाहिँ अब जस्तै हाम्रो त के गर्ने ग्रेजुएसन पछि भनेर कति कुरा हुन्थ्यो कि अनि त्यो बेला चाहिँ कतिले चाहिँ ब्रेक लिने पनि भन्थ्यो कि अनि अब लास्टमा आएर इट्स अल अप टु यु, इट्स अल अप टु यर पर्सनालिटी अनि इट्स अल अप टु वाट डु यु वान्ट विथ यर लाइफ होइन, किनभने अब कोही छैन कि अब इट्स अन यु। So we have discussed about so many things, and so let's also talk about how we are dealing with your post you, right? So I'll start with this post commencement stress disorder, how I'm dealing with, and I also want you guys to, pinpoint or highlight how you are dealing it, because at the end we three aren't product of nepotism, and we aren't going to be product of nepotism and joined the field which our parents are most likely in, so म चाहिँ कसरी डिल गराएको छु भनेपछि सिन्स मेरो चाहिँ अब जब मैले पाइहालेँ बिफोर ग्रेजुएसन एन्ड ब्ला 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 अल द्याट शिट होइन। अब आफ्नो आफ्नो त्यो जबमा पनि अब आफ्नै प्रब्लमहरू भइहाल्छ, त्यो जुन आफै डिल गराएको छु। आई थिङ्क द बेस्ट वे अफ डिलिङ इज फाइटिङ अगेन्स्ट इट जस्तो लाग्छ कि मलाई, हुन्छ नि, बिकज दिस एट द एन्ड अफ डे लाइफ इजन्ट गोइङ टु बी इजी, एन्ड आई थिङ्क वी हेभ टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट द्याट हामी लोन्ली हुनेवाला छौँ होइन। At the larger उसमा चाहिँ अब in some other way we are going to be lonely, so I think we have to be lone wolf and fight। अनि अप्लाई गर्नु पर्यो जबहरूमा, रिजेक्सनलाई चाहिँ पर्सनली लिने होइन, हुन्छ नि। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने रिजेक्सन पनि त्यो रिजेक्ट गर्ने मान्छेहरूले पनि किन रिजन रिजेक्ट भएको राम्ररी भन्यो भने बेटरमेन्टको स्कोप पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ कति। एक्ज्याक्टली, लाइक यु आर रिजेक्टेड बस दिस यु क्यान इम्प्रुभ दिस भनेपछि आफूलाई पनि एउटा ऊ हुन्थ्यो। सो सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्ने, पढ्ने राम्ररी, हुन्छ नि, किताबहरू पढ्ने, आफ्नो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट, बिकज अभियसली मन त धेरै मन नै त हो, भौतारिने काम मनको त हो होइन। सो मन त भौतारिरहेको हुन्छ, यताउता गइरहेको हुन्छ। सो रिसर्च गर्ने, आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषयमा चाहिँ मेहनत गर्ने, त्यही हो सफलता भनेको। अब कसैको अगाडि चाँडै बढ्ला होइन, कसैको कम होला। अब त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ आउटलुक भयो भने चाहिँ यो पोस्ट कमेन्समेन्ट स्ट्रेस डिसअर्डरबाट चाहिँ अघि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ अहिले अब कोभिडको बेलामा हामी सबैजना खासै काम नभएर यतिकै बसिरहेको छौँ, अङ्कित बाहेक होइन। अङ्कित इज भेरी बिजी, पडकास्टमा बनाउन बल्ल बल्ल टाइम निकालिरहेछ। के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यही हो, एक्सप्लोर गर्ने, आफूलाई केमा चाहिँ बढी रमाइलो लाग्छ होइन। ह्याप्पिनेसै नहुन पनि सक्छ, तर जेमा चाहिँ रमाइलो लाग्छ, जेले चाहिँ तिमीलाई अल्टिमेटली एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ यु फिल सेटिस्फाइड होइन, जे गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ स्ट्रेस दिँदैन, त्यसले चाहिँ हुन्छ नि फ्रेन्डसिप बिगार्दैन, त्यसले चाहिँ केही पनि आफ्नो लाइफमा अफेक्ट गर्दैन, मेन्टल हेल्थ पनि ठिकै हुन्छ, नट ब्याड, अनि अझ राम्रो हुन पनि सक्यो, कन्सटेन्ट हुन पनि सक्यो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि कति यो सोसियल मिडियामा अहिले हेर्दाखेरि मेरै कतिजना साथीहरू पनि दे आर फिगरिङ आउट देम सेल्भ्स होइन अहिले यो कोभिडको बेलामा। सो आई फिल ह्याप्पी फर देम। अनि अर्को एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोसियल मिडिया पनि छ नि त अहिले हाम्रो जमानामा, अनि सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि हामीले कति कुराहरू कम्पेयर गर्न ट्राई पनि गरिरहन्छौँ, कम्पेयर नै गरिरहन्छौँ। त्यही भएर अब देयर इज 2 वेज यु क्यान डिल विथ सोसियल मिडियालाई, कि त सक्दैन भने चलाउँदै नचलाउने, नत्र कि त यु फिल ओके गुड फर देम भनेर सोच्ने अनि आफ्नो काममा मेहनत गर्ने, त्यही त हो। म पनि लाइक एज अ एडभाइस अब आई माइसेल्फ आइएम स्ट्रगलिङ, त्यही भएर के भन्ने थाहा छैन, तर वाट वर्क फर मी वाज होइन सोसियल मिडिया चाहिँ कम युज गर्ने चाहिँ इट रियली वर्क फर मी। किनभने सोसियल मिडियाले अब कमदेखि धेरै नै होइन त्यो स्ट्रेस दिइरहेको हुन्छ कि अब सोसियल मिडिया चलायो, यतिजनालाई कोरोना भयो, यहाँ यो भयो, दिमाग कन्सटेन्टली धेरै कुरा इन्फर्मेसन भइरहेको छ क्या दिमागमा होइन। अनि everything is moving too quickly and you are being bombarded with so many information होइन। अनि तपाईँको दिमाग एकदम स्टिमुलेसन भइरहेको हुन्छ कि सोसियल मिडिया त्यसरी नै बनाएको हो, न्युज पनि त्यसकै लागि बनाएको हो होइन। अनि जस्ट stay away from it होइन। अनि you'll start thinking about yourself अनि start connecting with yourself होइन। अनि
अनि that really worked for me. You can also try meditation if you are really into this, होइन? अनि that was really helpful for me. म चाहिँ सोसियल मिडियाबाट जति सक्दो टाढा बस्यो, किनभने you won't be losing your friends के दे अलि दिन नबोलेर, because if they will stay they will stay, होइन? Don't focus on that. त्यही भएर सोसियल मिडिया चाहिँ कम प्रयोग गर्दै राम्रो हुन्छ भन्छु म चाहिँ। अनि अङ्कितले भन्नु अगाडि म चाहिँ अङ्कितलाई यो पनि के अरे भन्नलाई मैले भने चाहिँ अङ्कितले त्यसलाई एडअप गर्ला होइन। के भन्दाखेरि अङ्कित चाहिँ जे हो भने उसको साथीहरू ग्रुपमा त सक्सेसफुल हो नि त, किन भन्दाखेरि ग्रेजुएसन नसकेको जब पाएको थियो। अनि त्यसमाथि उसको त अब सोसियल मिडियामा नि धेरै मजाले प्रेजेन्स हुन्छ, किनभने उसको त कामै चाहिँ सोसियल मिडियामा प्रमोट गर्ने हो आफ्नो कामलाई होइन। त्यही भएर उसको चाहिँ अर्को अपोजिट साइड छ नि त। हामी चाहिँ नर्मली अरूको सक्सेस देखिरहेको हुन्थ्यो भने अङ्कितले चाहिँ नर्मली आफ्नो सक्सेस अरूले हेरेर हुन्छ। अनि उसको चाहिँ त्यसमा अरू मान्छेहरूले उसलाई के भन्छ अनि उसको आफ्नो पर्सपेक्टिभ के छ त्यो पनि हामीले नयाँ खालको थाहा हुन्छ क्या। I want to know about this too. Oh God. Thank you so much for saying so much. Thank you so much for saying kind words to me. So obviously, I won't lie the fact that I've reached to stage in my career. Though I'm starting out, luckily I've received that platform, you know. So it kind of feels great because this is something that I always wanted to do, you know. So it feels great, and this is something that I've been doing since such a long time. People like चाहिँ के लाग्छ भनेपछि यो मैले अहिले अचिभ गरेको यस्तो यस्तो लाग्छ, तर मेरो म 11-12 देखि नै म भोकल चाहिँ थिएँ कि हुन्छ नि, जे पाए त इङ्ग्लिसमा भए पनि फेसबुकमा स्टेटस लेख्नेदेखि लिएर जे पाए त इङ्ग्लिस जे पाए त ग्रामेटिकल एररमा भए पनि लेख्ने होस् या फेसबुकमा स्टेटस लिएर आफ्नो ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने होस् या जे पनि पोसिबल वेमा आई बीन डुइङ दिस। So thank you everyone for listening to our episode. I hope हजुरले यो पोइन्टसम्म हाम्रो एपिसोड सुनिरहनु भएको छ भने we are very grateful and thank you so much once again. र I hope हजुरहरूलाई at some point help भयो होला के गर्ने के नगर्ने, र like it's not only you भनेर पनि feel भयो होला। अहिले कुनै सानो तरिकाले पनि इफ हामीले हजुरको लाइफमा हजुरहरूको फेसमा अङ्कितले भन्ने जस्तो स्माइल लिएर आउन सकेको छौँ भने thank you so much. Keep on listening. Please like, share and subscribe. Please share. Like subscribe नगरे पनि please do share. Like अनि अब मेरो बारे धेरै सुन्यो, आई नो द्याट 90% अफ भ्युज त मैले ल्याइरहेको छु होइन। सो सो मच एभ्रीवन, आई फेमस, आई एम ट्यालेन्टेड। अनि साथीभाइ फ्यामिलीहरूसँग पिसिएसटी को कुरा गर्दा गफ एन्ड स्टफको बारेमा नि कुरा गर्नु होला। हस् बाई बाई हस् बाई, सी यू।